हाजरा दोस्तों, मैं देसराज काली बरकतां वैब टीवी देख रहे हो तुसी। साडा संडे वाला प्रोग्राम सस्सा साहित आपां पिछले संडे ही प्रोग्राम शुरू किया है। जिन्ना hunगारा तुसी दोस्तां ने दिता, लेखकां ने फोन कर करके फेसबुक पेज ते, इंस्टाग्राम ते, यूट्यूब ते उत्ते असी कुलबीर बडेसरों हो रही उन्हों की किताब कहानियां दी तुम क्यों उदास हो बारे गल्लां कर रहे हैं। मैं दस्सिया सीगा 3 किश्तां दे विच गल्लां होणगियां क्योंकि कहानियां मंग करदियां ने कि उन्होंने बारे खुल के गल की जाए। और बडेसर होरां ने खुद बहुत अच्छा फील किया, मैनूं खुशी हुई। और साडी भाणजी एहसास चाना ने किवें उन्होंने इन्ना खुला दिल है उन्हों का अपनी मदर वांग, उन्होंने बहुत सत्कार दिता। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। तू तो भाई हीरो है साडा। 3 कहानियां बारे अज मैं गल करांगा। तुम क्यों उदास हो, ये किताब है, पिछले संडे भी आपां देखी सी। उन्हां दी कहानी है भैन जी। मैं पिछली बारी कहानियां दे उत्ते ही नोट्स ले रहा सी, पर इस बार थोड़ा जिहा क्योंकि मैं उन्हां दे पात्रां नूं होर जानन लग पिया। वो पात्र ट्रैवल भी करते ने, चिंतन ट्रैवल करता हुंदा लेखक दा, तां उत्थे थां थोड़ी पै गई। फिर मैं कागज़ ते वो नोट्स जिहड़े ने मैं तुहाडे नाल साझे करदा। भैन जी मैं लिखिया कि ये कहानी औरतां दी है, 4 भैणां दी कहानी। इस कहानी च 2 पुरुष आउंदे ने, वो भी सुप्त अवस्था च, जिन्हों आपां पैसिव कहने आ। एक एक्टिव करैक्टर है, एक पैसिव करैक्टर है। वो पैसिव ने पर उन्हां दी अवस्था ऐसी है वुमन दी जिंदगी दे विच, मतलब यू कांट इमैजिन। तुसी पाट गया महसूस करते हो अंदरों, इन्ना खलल पाउंदे ने वो जिंदगी च। यानी सुप्त अवस्था वाले पैसिव पात्र भी इन्ने खूंखार 2 ने। और किमें औरत खंडर होके रह जाती है उन्हां दे एक्ट तो बाद। दोवां दे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनते ने ते औरत अकली, अकहरी, हारी हुई, नसत्ती, नतिरी, ऐसा रूप उहदा चित्रित किया कुलबीर होरां ने। और मैनू ये मरदाऊ दाबा या पैट्रियार्कल सोच तनु कुलबीर नारे नहीं मारदी है, नारे नहीं मारदी कि इत्थे मैं नारे देखे कुड़ियां कि मैं जी जे मर्द कपड़े अपने अंडरगारमेंट्स इदां सुकने पा सकते हैं, असी क्यों नहीं पा सकदियां, असी ओले च क्यों, परदे च क्यों। ये नारे आ यार। कुलबीर नूं देखो कि उन्हें औरत दे पक्ष च, औरत दी लड़ाई च कित्थे ओ जो चित्रित करदी है औरत नूं, पाठक दा कड़ पाट जांदा है, गला रोंदा आउंदा है, तुहाडे अंदर पटाके पैण लग पैंदे आ तुहाडी सोच च। यार है ऐ। और इस कहानी च औरत पात्र वालों मैं पात्र है जिहड़ी वो अपनी भैन नाल कुछ शिकायतां साझियां करनियां चाहुंदी है। तुसीं महसूस करदे हो कि तुसीं हो पात्र, वो भैन जी भी तुहाडे जीवन च है वो करैक्टर जिहदे कोलों कुछ गिले ने, जिहदे प्रति कुछ किर गया उहदी जिंदगी चों, मैं पात्र दी जिंदगी चों किसे ने पारे वांग रोल के रखिया। वो भैन जी लई कुछ रोसे ने, उन्हां नाल कुछ गल्लां करना चाहुंदी है, उहनूं रोण लई मोढा चाहीदा है पर उहनूं नहीं मिलदा। पाठक जिहड़ा है ना, जदों उहदे अपने दुख दस्सण नाल, गिले करन नाल ओह थोड़ा हल्का महसूस कर रही है, तां पाठक भी सुरखरू हुंदा तुरिया जांदा है कि हाँ यार ये होया तो नजायज़ है,
परिवार वालों भी, माँ वालों भी, छोटी भैन वालों भी, बड़ी भैन वालों भी, पर वो फिर भी किते ना किते जदों अपना गुੱਬ घबाट जिहा लिखदी तुरी जाती है तां पाठक महसूस करता वो अपनी भैन नूं खत लिखदी है जिस वेले वो दुख च है। लंबे लंबे खत, उदाहरणा, टूकां एन वधिया बूस्ट कर देने वाले, उपर मोराल उच्चा करने वाले। तो पाठक महसूस करता कि यह भी एक खत वो अपनी भैन नूं लिख रही है, जिहड़ा जिन्हों मैं उदरिया होया खत कह सकदा। वो कह भैन जी वाल कनेडा जाना है जिहड़ा खत, मैनूं लगदा कि इस पात्र का यह खत पाएगी, ਇਹਦਾ मन हल्का हो जाएगा, वो हल्का महसूस करेगी। पर बडेसरों होरां कोल एक नश्तर है, वो बलेड मारते हैं पाठक दे, वो बलेड वजदा है आखिरी फिक्रे नाल। वो कहंदी मैं तेरे नाल गल्लां करना चाहती हाँ, तो फिक्रा आखिरी है तुसी इंडिया आए, जीजा जी की फौज की पेंशन इकट्ठी हुई पई सी बैंक च लैण लई ते मर गए। माई गॉड, आ की हो गया। वो सारी कहानी जिहड़ी पाठक नूं सुरखरू कर रही सीगी, किते ना किते आण के रिलैक्स कर रही सी कि हाँ हुण इन्हें अपना सारा दुख डोल दिता उहदे सामने, और उहदी भैन भी भुब्बा मार मार रोएगी और सारा आसमान साफ हो जाएगा। पर जिस वेले वो ब्लेड मारदी है ना पाठक दे, एक सल है, कुलवीर दे मन च भी एक सल है, और पाठक दे मन च वो सल ठार बन जाता है। तुसी 2 घंटे तो नहीं कर सकते कोई गल, अपने आप दे नाल भी नहीं गल कर सकते। इन्नी सुन परतदी है तुहाडे मत्थे च, इन्ना सन्नाटा हो जाता है। यह कुलवीर होरां दी, सॉरी कुलवीर होरां दी, क्योंकि वो पात्र का नाम बलबीर है। यह कुलवीर होरां दी जिहड़ी एक सशक्त कहानी कहण दा एक आर्ट है जिहड़ा उन्हां कोल, जिहनूं जुगत कह दीदा आपां, कहानी कहण दी जुगत एंटायरली डिफरेंट और यूनीक। उहदियां जुगतां यूनीक ने, उहदियां अपणियां जुगतां ने, नवीआं जुगतां तुसीं वो इंट्रोड्यूस कराउंदे ने पंजाबी कहानी दे विच। दैट्स वाई मैं इन्हां कहानियां नूं मैं सैलीब्रेट नहीं किया। इन्हां कहानियां ने सल पाया मन दे उत्ते, पछ लाए ने। कुलबीर कोल शक्ति है पछ लाउण दी। दूजी कहानी मैं डिस्कस करना है मजबूरी। बड़ी प्यारी कहानी है, महानगरी मुंबई की कहानी है, उत्थे दे लोकां दी कहानी है। वो जिहड़े तुहाडे अनुभव नहीं हैं उन्हां अनुभवां दी कहानी है। तुहानूं नवे अनुभव मिलते हैं, नवे लोग इंट्रोड्यूस होंदे ने, नवीआं गालां इंट्रोड्यूस हो जांदियां ने। सीरियलां दी दुनिया दी बैकग्राउंड दियां गालां और करैक्टर, वो करैक्टर जिहड़े दिखते नहीं होंदे तुहानूं। आपां एक्टरां नूं तां देख लईदा कि वो एक्टिंग कर रहे होंदे ने, पर वो पिछे किवें एक पात्र भी होंदे ने, किवें उन्हां दे नाल पात्र होंदे ने, मेकअप करन वाले होंदे ने, दुख सुख साझा होंदियां ने, एक दूजे दी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूजे नूं समझ रहे होंदे ने, पढ़ रहे होंदे ने, लिख रहे होंदे ने, देख रहे होंदे ने। वो सारे दीदार तुहानूं कुलबीर करवा दिंदी है। पर मैं कहानी दसदा की है, कहानी दे चिंतन च जदों मैं उतरदा हाँ तो जिहड़े मैं नोट्स लए ने कि सिस्टम बंदे नूं ओहदी संवेदना समेत निगल गया है। सिस्टम ओहदी संवेदना नूं लगातार खुरच रहा है, लगातार। अखीर ते इस कहानी की पात्र वांग वो भी कोड़ी सोच, इत्थे कोड़ हो जाता जिहदी सोच च, उहदा धारनी बन जाता है। ਇਹ ਉਹਦਾ कसूर नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ही इंज जा रहा है, कोई घड़ रहा है ਉਹਨੂੰ, और ਉਹਨੂੰ पता नहीं चल रहा कि कौन घड़ रहा है। अचेत ही ਉਹਦੇ माइंड का मेकअप हो रहा है, अचेत।
ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਕਦਮ ਭੜਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਸ਼ੇਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ। ਕੁਲਬੀਰ ਬਡੇਸਰੋ ਹੋਰੀ ਮਹਾਨਗਰੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਨਵ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਿੱਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਨਗਰ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਆ ਚਕਾ ਚੌਂਦ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਚਿੱਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਨ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਂਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੀਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਮਾਡਰਨ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁੰਮ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਲਵੀਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਪਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਮੇਕਅਪ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੁਲਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਨਗਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆ ਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਗਲੈਮਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੁਲਬੀਰ ਬਡੇਸਰੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲਈ ਹੈ ਨੂੰਹ ਸੱਸ। ਉਹ ਨਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਨਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨੂੰਹ ਸੱਸ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਜਿਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵੀ ਮਨ ਪਿਆ ਆ, ਈਵਨ ਤਨ ਪਿਆ ਆ। ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਔਰਤ ਜਨਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਜਣਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਲੰਘੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਓਲੇ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਓਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਓਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਿਤਵਿਆ ਕੁਲਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੂੰਹ ਸੱਸ 'ਚ।
ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਣ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਣ, ਕਿਤੇ ਕਾਣ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਓਲੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਲੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਔਰਤ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਦੈਹਿਕ ਲੋੜਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਓਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿਤਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾ ਕੁਲਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਓਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਓਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਲਵੀਰ। ਨੂੰਹ ਹੈ, ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਤੀ ਕਿਤੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ, ਬੀਬਾ, ਦਾੜੀ, ਬਿੱਲੀ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਨਹੁੰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੁਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਫੱਬਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸੰਧੂਰ ਭਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੂਟ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਨੂੰਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਬੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੌੜ ਜਿਹੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੌੜ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸਣਾ, ਸਜਾਉਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸਣਾ, ਸਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਓਲਾ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਓਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਓਲਾ ਮੰਟੋ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹਰ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੀਰ ਕੋ ਕਈ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਫੇਰ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੱਪ 'ਚ ਇੱਕ ਭੇਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਭੇਦ ਪਿਆ ਆ ਉਸ ਚੁੱਪ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਭੇਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਭੇਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰੋੜੀ ਫੜ ਲਈ। ਪਾਠਕ ਜੇ ਕੁਲਵੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰੋੜੀ ਫੜ ਲੈ ਤਾਂ ਵਾਹ ਭਲੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਨਾਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਸਹੁਰਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ, ਗਰਮ ਗਰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਫੜਾਉਂਦੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦ੍ਰਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਜਾਰੋ ਕਤਾਰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਡੋਲ ਦੇਵਾਂ। ਕੁਲਵੀਰ ਫੇਰ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਚ, ਸन्नाटे 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਡਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀ,
ਉਹਦੇ ਦੋ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ, ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ। यही कहानी है। और इन्नी सूक्ष्म कहानी लिखण लई, इन्नी बहुत सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म कहानी लिखण लई कुलबीर होनी वडियाई दे हकदार ने। अगले प्रोग्रामां कुछ कहानियां दी गल्लां करांगे। कुलबीर होना दा अजे 4 कहानियां पईयां ने। मैनूं लालच है मैं ज़्यादा लंबा भी ना करा, क्योंकि साडे दोस्त 20 मिनट तां सुण लैंदे ने। और एक बार फिर कुलबीर होਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਤੁਸੀਂ बहुत भरपूर ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਸਾ ਸਾਹਿਤ वाले प्रोग्राम ਨੂੰ। और ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੱਗ ਲਵੇੜ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਟਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀਆਂ 4 ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਕੁਲਬੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।